So, welcome back to the class on game theory. In the previous session, we have clearly discussed about the concepts relating to game theory like 2% zero sum game, saddle point, min max criteria, max min criteria, etc. And we have already discussed about a problem. So, once again, we will revise the basic things for the problem point of view. So we have two types of strategies. One is the pure strategy and other one is the mixed strategy. So as indicated earlier, we have the pure strategy and mixed strategy. So for the pure strategy, we have the saddle point, and for the mixed strategy, we don't have the saddle point. Saddle point means min max value is equal to maximum value. So how we can get the maximum value means from the row minimum we get the maximum value, from the column maximum we get the minimax value. So that means in the row minimum we will choose the maximum value, and from the column maximum we choose the minimum value. That's why that means we will choose the maximum of minimum, అంటే మినిమం వాల్యూస్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ చూస్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మినిమం ఆఫ్ మ్యాక్సిమం అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూస్లో మినిమం వాల్యూ చూస్ చేసుకుంటాం. దిస్ విల్ బి చూజన్ ఫ్రమ్ ద రో మినిమం, దిస్ విల్ బి చూజన్ ఫ్రమ్ ద column maximum. So from these things we will get the saddle point. So when coming to the probabilities, pure probability has the for the pure or mixed the probability is 1, but in case of pure strategy the probability is directly equal to 1. For the mixed strategy, some 2 to 3 summations will give the probability of 1. In the mixed strategy, for every part the probability is less than 1. If we combine the different outcomes or probabilities of the mixed strategy, we will get the sum equal to 1. So when coming to the problem, suppose form A has 2 strategies and form B has 3 strategies. The strategies and their corresponding payoffs are given below in the table. Find the game probabilities. So we have clearly discussed about the terms: what are strategies, what are payoff, what is the value, what are the probabilities. Strategies are nothing but the techniques which the players use to play the games. So player A have n number of strategies, player B have m number of strategies. That means they have 2 or more than 2 strategies. In case of mixed strategy, they will use only the one single strategy out of the available one. In case of pure strategy, they will use only single strategy. వాళ్ళకి ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నా కానీ ప్యూర్ స్ట్రాటజీస్లో అయితే కనుక సింగిల్ స్ట్రాటజీ యూస్ చేస్తారు. మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అయితే కనుక వాళ్ళకున్న స్ట్రాటజీస్లో అవుట్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఒక 2 to 3 స్ట్రాటజీస్ అనేవి అప్లై చేస్తారు. సో మనం అది ప్యూర్ స్ట్రాటజీయో మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ ఎలా డిటర్మైన్ చేయగలమంటే బేస్డ్ అపాన్ ద సాడిల్ పాయింట్. సో సాడిల్ పాయింట్ మీన్స్ మినిమాక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో పే ఆఫ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ది అవుట్కమ్స్, అంటే ఒక స్ట్రాటజీ అప్లై చేయడం వల్ల వచ్చే అవుట్పుట్ ఏవైతే ఉందో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద పే ఆఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్, యూ మే గెట్ average marks, best marks, better marks or highest marks. So those are called as the payoff. Payoff are nothing but the outputs. You may get the positive result or నెగిటివ్ రిజల్ట్. సో మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ రావచ్చు, తక్కువ మార్క్స్ రావచ్చు, బట్ మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్కి లేదా మీరు ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం మీరు ఏ అయితే స్ట్రాటజీస్ అప్లై చేశారో ఆ స్ట్రాటజీస్లో వచ్చే అవుట్కమ్స్నే పే ఆఫ్ అంటాం. ఆ పే ఆఫ్ని న్యూమరికల్గా డిక్లేర్ చేస్తే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్ అని అంటాం. అండ్ ఆ వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్లో ప్రాబబిలిటీస్ తీసుకుంటే కనుక ప్యూర్ స్ట్రాటజీకి అయితే ప్యూర్ అండ్ మిక్స్డ్కి ప్రాబబిలిటీ 1 ఉంటుంది, బట్ ప్యూర్ స్ట్రాటజీకి అయితే డైరెక్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్కి వెళ్తే కాంబినేషన్ విల్ గివ్ ది 1. So next one is find the optimum strategies of the player in the following games. So we have to find the optimum strategies.
So this is the different problem. So here is the player B, sorry, it has also the 3 strategies. So 1 2 3 are the player strategies, and for the player B also 1 2 3 are the strategies, and these values are called as the outcomes. So the first step is we have to find out the row minimum. This is the row minimum. So for the player A we have the rows, row 1, row 2 and row 3. For the column maximum we have the columns, column 1, column 2 and column 3. So row minimum means we have to choose the minimum of elements in the first row. So we have 25, 20, 35. The minimum value is 20. So we have noted here. 50, 45, 55. Minimum is 45. 58, 40, 42. The minimum is 40. And when coming to the column maximum, we have to note the maximum values of column. So here the maximum value is out of 358. Here it is 45 and here it is 55. Now we go for the maximin. As I discussed earlier, player A is called as the maximizing player, and he applied the principle of maximin. Maximin means minimum of maximum. So all these are the row minimum values 20, 45, 40. ఈ మినిమం వాల్యూస్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏది 45. సో దీన్ని మనం హైలైట్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఫర్ ది కాలమ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మినిమాక్స్. మినిమాక్స్ మీన్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ మినిమం చూసుకుంటాం. సో 58, 45, 55 ఆర్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూస్. In this the minimum value is 45. So here the minimax is equal to minimax, 45 equal to 45. So we get the value of game equal to 45. So how we can get the value of game equal to 45 means, so from the saddle point. So where is the saddle point means, here the game has a saddle point at the cell corresponding to row 2. So మనకి ఇక్కడ 45 వచ్చింది మ్యాక్సిమిన్, మినిమాక్స్ కూడా 45 వచ్చింది. ఈ 45 అనేది ఎక్కడిది, సెకండ్ రోలో సెంటర్ కాలము, అలాగే సెకండ్ కాలంలో సెంటర్ ఎలిమెంట్. సో హియర్ ద గేమ్ హ్యాజ్ ఎ సాడిల్ పాయింట్ ఎట్ ద సెల్స్. వీటిని సెల్స్ అంటాము. సో ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1, ఇది 1 1 సెల్, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2, 1 2 సెల్, 1 3, 2 1 2 2 2 3 అలా సెల్స్ ఇక్కడ. సో మనకి ఈ 45 అనేది ఎక్కడ ఉందంటే సెకండ్ రోలో సెకండ్ ఎలిమెంట్. సో కరస్పాండింగ్ టు ద రో 2 అండ్ కాలమ్ 2. సో కాలమ్ 2లో అంటే ఇది రో 2, ఇది కాలమ్ 2. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్. సో వీ గాట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద probabilities. So probabilities are, so here for the player A we have 3 probabilities, 1 2 3. So we indicate the player A probabilities with P1, P2 and P3. Player B indicates with Q1, Q2, Q3. అంటే ప్లేయర్ ఏ, ప్లేయర్ బి. ప్లేయర్ ఏ యొక్క ప్రాబిలిటీస్ Pతో ఇండికేట్ చేస్తాం, ప్లేయర్ బి యొక్క ప్రాబిలిటీస్ Qతో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూస్ మీన్స్, సో ప్లేయర్ ఏ హ్యాస్ 3 ప్రాబిలిటీస్ P1, P2, P3. సో P1లో మనకి సాడిల్ పాయింట్ అయినా వచ్చిందా, నో, దెన్ ద ప్రాబిలిటీ ఈస్ 0. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ P2 వీ హ్యావ్ ద వాల్యూ. సో మనకి సాడిల్ పాయింట్ లేదా మినిమాక్స్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 1 వేసుకుంటాం. అండ్ ఫర్ ద థర్డ్ ఎక్కడ లేదు కాబట్టి 0. సిమిలర్ ఫర్ ద కాలమ్, ఫస్ట్ కాలంలో మనకి ఏ వాల్యూస్ లేవు 0, సెకండ్ కాలంలో ఒక వాల్యూ ఉంది, వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ సాడిల్ పాయింట్. సో ఇది 1 అవుద్ది, థర్డ్ కాలమ్ ఈస్ 0. సో 0 1 0. సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ చూజన్ అయ్యి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫ్రమ్ ద రో మినిమం. అంటే రో మినిమంలో మ్యాక్సిమం వాల్యూ చూస్ చేసుకుంటే అది మ్యాక్సిమిన్. అంటే మ్యాక్సిమంలో మినిమం కాదు, మినిమంలో మ్యాక్సిమమ్. అదే మినిమాక్స్ అంటే మ్యాక్సిమంలో మినిమం వాల్యూ చూస్ చేసుకుంటాం. సో now this is the other sum of same model. So here we have the player A with 2 strategies and player B with 3 strategies. So the first step is,
So we have to note down the payoff matrix. And next is we have to find the row minimum. So here 2 is the row minimum, and here 16, 10, 8. 8 is the row minimum. And now coming to the column minimum, 2, 16. So column maximum lo 2, 16, 16 maximum, 8 to 10 lo 18 maximum, 4, 8 lo 8 maximum. Now we have to go for the calculation of maximin. Maximin means minimum values lo maximum value. Minimum values ante row minimum lo maximum values ఏమన్నాయి 2, 8 row minimum values. In the maximum value ఏది 8. So we make a highlight of this. Next is column maximum. Column maximum means, so these are the values. ఇందులో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇది మినిమాక్స్ కదా, ఇది సారీ ఇది మ్యాక్సిమం కదా, ఇది మినిమాక్స్. సో మినిమాక్స్ మీన్స్ మ్యాక్సిమంలో మినిమం, అంటే కాలం మ్యాక్సిమంలో మినిమం వాల్యూ ఏది 8. సో ఈ రెండు హైలైట్ చేసుకుంటాం. వీటి ఇంటర్సెక్షన్ చూడండి 8 అంటే ఇది ఎక్కడ వచ్చింది, B3లో వచ్చింది. ఈ 8 ఎక్కడ వచ్చింది, A2లో వచ్చింది. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎక్కడ అవుతుందంటే ఈ పాయింట్లో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. సో ద ఇంటర్సెక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ అట్ దిస్ పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్. సో ప్రాబబిలిటీస్ A1లో మనకి అనేవి వచ్చినాయి అంటే లేవు, 0. A2లో మనకు వచ్చింది మినిమాక్స్ అనేది. సో ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ 1. అలాగే B1లో లేదు, B2లో లేదు, B3లో వచ్చింది మినిమాక్స్ అనేది. సో 0, 0, 1. So as I said earlier, in all games the player A is called as the maximizing player and player B is called as the minimizing player. So if any case within single step లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎస్ఐకి ఇస్తే కనుక దెన్ యూ వోంట్ గెట్ మచ్ మార్క్స్. ఇలాగే సాల్వ్ చేస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ రావు. సో వీ గో ఫర్ సాల్వింగ్ ద స్టెప్ బై స్టెప్. ఈ ప్రాబ్లం వాటికి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. మీరు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సో అలా నోట్ చేసుకున్నా పర్లేదు, లేదా ఎగ్జామ్లో ఇలాగ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా పర్లేదు. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్ వీ గో ఫర్ ద రో మినిమైజేషన్, అంటే రో మినిమం వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అది ఫస్ట్ స్టెప్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ కాలమ్ మ్యాక్సిమైజేషన్. సో కాలమ్ మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమాక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఫ్రమ్ దట్ వీ ఫైండ్ అవుట్ ద సాడిల్ పాయింట్, అండ్ ఫ్రమ్ ద సాడిల్ పాయింట్ వీ గెట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్. సో సాడిల్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, మ్యాక్సిమం వాల్యూ మినిమాక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ అయితే కనుక వీ గెట్ ద సాడిల్ పాయింట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక ది ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమిన్ అండ్ మినిమాక్స్. సో దట్ మీన్స్ ఏ రో ఏ కామన్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో సెంటర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్కి అక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్. సో ఇక్కడ ఎక్కడ అవుతుందంటే హియర్ ద గేమ్ హ్యాస్ ఎ సాడిల్ పాయింట్ ఎట్ ద సెల్ కరస్పాండింగ్ టు రో 2 అండ్ కాలమ్ 3. సో ఇది చూడండి, ఇది ఫస్ట్ రో, ఇది సెకండ్ రో. సెకండ్ రోలో ఉంది, ఇక్కడ కాలంలో ఎక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ కాలం లేదు, సెకండ్ కాలంలో థర్డ్ కాలంలో ఉంది. అంటే సెకండ్ కాలము థర్డ్ రోలో ఎక్కడైతే ఎలిమెంట్ ఉందో దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ద saddle point or saddle point from the that element is called the value of game V. And this is the example which I have taken from the textbook. So you can solve in this mode also. So this consists of the negative values. So here, so for the following payoff matrix of the form A, determine the optimal strategies of form A and form B and find the value of game using maximin and minimax principle. So these are the form A. It has 4 strategies. So first row, second row, third row, fourth row. That means it is having 4 strategies. Next form B ki first column, second column, third column, fourth column and fifth column. That means player B is having the 5 strategies. Now we have to find out the row minimum. So row minimum means minimum of first row. So మనకి ఏమున్నాయంటే సో మినిమమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అని చెప్పి ఏం చేస్తారు, మినిమమ్ ఆఫ్ అని చెప్పి అన్ని ఎలిమెంట్స్ వేసుకుంటారు. 3, -1, 4, 6, 7. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ యూ చూస్ ద మినిమమ్ వాల్యూ -1. సో సెకండ్ రో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. సెకండ్ రో వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటారు. ఇందులో మినిమమ్ వాల్యూ ఏముంది, -1 ఉంది. సో నోట్ చేసుకుంటారు. అలాగే థర్డ్ రోలో మైనస్ వాల్యూ 6, ఫోర్త్ రోలో -4 ఇస్ ద మినిమమ్ వాల్యూ, ఫిఫ్త్ రోలో
సో దిస్ ద -4. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఇక్కడతో మనకి అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఈ చూసుకోండి, జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో దీస్ 4 ఆర్ ద రో మినిమం వాల్యూస్. ఇవన్నీ కూడా రో మినిమం వాల్యూస్. సో మనం ఏం అప్లై చేస్తాం? రో మినిమంకి అయితే కనుక మ్యాక్సిమిన్ అప్లై చేస్తాం. అంటే ప్లేయర్ ఏ అంటే రోస్లకు ఉంటాయి, రో అంటే కనుక రో మినిమం అప్లై చేస్తాము. ఇవన్నీ రో మినిమం వాల్యూస్, -1, -1, 6, 4. ఇప్పుడు మనం ఏం అప్లై చేస్తామంటే మ్యాక్సిమిన్ వాల్యూస్ అంటే ఇవన్నీ మినిమం వాల్యూస్ కదా, -1, -6, -4. ఇందులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ చూస్ చేసుకుంటాం. అంటే మ్యాక్సిమిన్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ మినిమం వాల్యూస్. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వేసుకుంటాం. -1, -1, 6 and -4. Out of this the maximum value is 6. So the maximum value equal to 6. Similarly for the columns, for first column, second column, third column, fourth column, fifth column. So here we have to find out the column maximum. So 3, 1, 16, 1. సో వీటిలో మినిమం మ్యాక్సిమం వాల్యూ నోట్ చేసుకుంటాం. సెకండ్ కాలం నోట్ చేసుకుంటాం, అందులో మ్యాక్సిమం. థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ కాలం, ఫిఫ్త్ కాలం, అందులో ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద కాలం maximum elements, and the minimax value is equal to minimum of these values. Minimax value means, so for the player B we apply the minimax value, so minimum of these values will give the 6. సో మనకి ఏమొచ్చింది? మినిమాక్స్ వాల్యూ 6 వచ్చింది. సో మనకి 6 అంటే ఎక్కడ ఉంది ఇది? సో చూడండి, 6 వచ్చింది. 6 అంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది, సో ఇదొక మోడ్లో చేసుకోవచ్చు, అదొక మోడ్లో చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటుంది ఫాలో అవ్వచ్చు. సో మీకు ఎలియర్గా చెప్పిన మోడల్ ప్రిఫరబుల్. సో ఇక్కడ మనకి 6 వచ్చింది కదా, 1, -1, 6, -4లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ 6. 6 ఏ రోలో ఉంది? ఫస్ట్ రోలో లేదు, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో. సో ఇక్కడ ఇది 6 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఇది 6 వచ్చింది. అంటే దిస్ రో అండ్ దిస్ రో. సో దిస్ విల్ బి దట్. సో దిస్ విల్ బి ద intersection. So the saddle point exists at the position 3, 3. 3, 3 means థర్డ్ రో, థర్డ్ కాలం. సో ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రోలో ఉంది కాబట్టి ఇది. అలాగే ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలంలో ఉంది. అండ్ the optimal strategy for the form A is the third strategy, and the optimal strategy for the form B is the third strategy. So strictly we can describe that value of the game is 6. And we have the fair game and unfair game. సో అది ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తామంటే ద గేమ్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ డిటర్మైనబుల్. మీకు డిటర్మినిస్టిక్, ప్రాబబిలిస్టిక్ అని కాన్సెప్ట్ చెప్పాను కదా. డిటర్మినిస్టిక్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా డిటర్మైన్ చేయడం, ప్రాబబిలిటీస్ అంటే వాల్యూస్ కింద ఉంటాయి. ఆల్సో డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్ ఈజ్ నాట్ 0, ద గేమ్ ఈజ్ నాట్ ఫెయిర్. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫెయిర్ గేమ్. మీకు ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, 2-person జీరో సమ్ గేమ్ అని చెప్పి. 2 persons అంటే ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఉంటారు, ఏ అండ్ బి. సో ఆ ఇద్దరు గేమ్ ఆడితే కనుక వాళ్ళకి వచ్చిన టోటల్ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అది ఎలా 0 అవుతుందంటే, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ద విన్నర్ దెన్ బి ఈజ్ ది లూజర్. సో హియర్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమైజింగ్ ప్లేయర్ అండ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ మినిమైజింగ్ ప్లేయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ద సమ్ ఆఫ్ లాసెస్ అండ్ గెయిన్స్ ఆఫ్ బోత్ ద ప్లేయర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 కనుక వస్తే కనుక దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద 2-person జీరో సమ్ గేమ్. మీకు ఎలా చెప్పాలంటే, వీళ్ళు ఒక గేమ్ ఆడారు, ఏ అనే పర్సన్కి 10,000 వచ్చింది ప్రాఫిట్, బి అనే పర్సన్కి 10,000 లాస్ వచ్చింది. అంటే +10,000 ఫర్ ఏ, -10,000 ఫర్ బి. ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే అంత +10,000 -10,000, సో 0. సో దట్ మీన్స్ ద టోటల్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. So that game is called as the 2-person zero sum game. We call those games as the fair games. దాన్ని మనం ఫెయిర్ గేమ్స్ అని అంటాం. నాన్ ఫెయిర్ గేమ్స్ అని అంటే కనుక, సో హియర్
వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ v ఈక్వల్ టు 0. 2 persons గేమ్స్ ఆడినప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ v ఈక్వల్ టు 0 వస్తే కనుక దెన్ వీ కాల్ దట్ యాజ్ 2 person జీరో సమ్ గేమ్. ఎందుకు 2 person జీరో సమ్ గేమ్ అంటున్నామంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ v ఈక్వల్ 0 వచ్చినప్పుడు 2 persons ఆడతారు, ప్లేయర్ ఏ అండ్ ప్లేయర్ బి. జీరో సమ్ అంటే ఏకి వచ్చిన సమ్ము బీకి వచ్చిన సమ్ము కంబైన్ చేస్తే 0 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఏకి 10,000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది, బీకి 10,000 లాస్ వచ్చింది. రెండు కంబైన్ చేస్తే ఎంత, ప్లస్ 10,000 మైనస్ 10,000, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, వీ గెట్ ఈక్వల్ టు 0. సో అలా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లెవెల్ అయినట్టు అదే. సో అట్ దట్ గేమ్ వీ కాల్ దమ్ యాజ్ ద 2 person జీరో సమ్ గేమ్. ఆ 2 person జీరో సమ్ గేమ్ని వీ కాల్ దిట్ యాజ్ ద ఫెయిర్ గేమ్, FAIR, ఫెయిర్. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ అనేది 0కి ఈక్వల్ కాకపోతే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద నాన్ ఫెయిర్ గేమ్. అది 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, 100 అవ్వచ్చు, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద నాన్ ఫెయిర్ గేమ్. నాన్ ఫెయిర్ గేమ్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఏకే ప్రాఫిట్ వచ్చింది, బీకి అల్టిమేట్గా లాస్ వచ్చిందని చెప్పుకోవాలి. 2 person జీరో సమ్ గేమ్లో కూడా మనకి ప్రాఫిట్ లాస్ ఉంటుంది, కానీ బట్ రెండు కంబైన్ చేస్తే కనుక ఇట్ విల్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ రెండు కంబైన్ చేసినా కానీ మనకి 6 వచ్చింది కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద 2 person జీరో సమ్ game. So here is the other example. Here we have the 3 strategies for player A and 4 strategies for player B. అంటే మీరు ఈ సమ్ ఎందుకు చూపించారంటే మీ ఇందాక ఫస్ట్ చేసిందే ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదా ఇప్పుడు మనం చూపించే విధంగా అంటే మనం ముందు సాల్వ్ ఇలా కూడా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఎలా వేసుకుంటాము, వీ ఫైండ్ ద రో మినిమం. ఇందాక కూడా ఎలాగ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నీ వేసుకున్నాం. ఇక్కడ మినిమమ్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూస్, మళ్ళీ మినిమమ్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూస్, మళ్ళీ మినిమమ్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూస్ చేస్తే మనకి ఏ వచ్చినాయి, ఇందులోంచి 16 మైనస్ 60 56లో మినిమం వాల్యూ ఏదంటే, సో దిస్ ఈజ్ ద మినిమమ్ వాల్యూ. సారీ దేర్ ఈజ్ ఎ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్. మినిమం వాల్యూ అంటే మనకి మైనస్ వాల్యూ కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి -60. సో ఇక్కడ -60 ఉండాలి. మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో కనుక వస్తే కరెక్షన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, సో -20, 28, -18, -24. సో -24 ఈజ్ ద మినిమం వాల్యూ. సో హియర్ -24 ఈజ్ ద మినిమం వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇందులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ -60, -24, -24. ఇందులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏది మనకి 60 పెద్ద, 24 పెద్ద, 60 పెద్దది. బట్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి అంటే రో మినిమంకి మనం ఏం అప్లై చేస్తామంటే మ్యాక్సిమిన్ అంటే మినిమం ఆఫ్ మ్యాక్సిమం. ఇవన్నీ మినిమం వాల్యూస్ కదా. ఇందులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏది -60, -24, -24. ఇందులో మినిమం వాల్యూ ఇవన్నీ మినిమం వాల్యూసే. -60, -24, -24. ఇందులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏదంటే -24 ఇస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ, ఎందుకంటే మైనస్ వాల్యూ కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఎన్ని 24s ఉన్నాయంటే వీ హ్యావ్ 2 24s. సో మనకి ఇక్కడ 2 24s ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 2 24స్ని కూడా మనం హైలైట్ చేసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది రో మ్యాక్సిమం. సో రో మ్యాక్సిమం మీన్స్ 16 -20 24లో మనకి 24. ఇది +2. ఇది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చాడు. ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఎ కరెక్షన్ ద నోట్స్. ఇది కరెక్షన్ చేయదు, ఇది మోడిఫై చేసుకోండి. సో +24 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ, 28 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ, 56 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. అండ్ ఇందులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏమున్నాయి, 58 అంటే మినిమం వాల్యూయే. సో 24 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో out of these values I will choose the minimum value. ఇందులో మనం ఏంటి మ్యాక్సిమిన్ అంటే కాలమ్ మ్యాక్సిమంలో, దీంట్లో మనం వీ హ్యావ్ టు చూస్ ద మినిమాక్స్ వాల్యూ. ఇవన్నీ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ కదా, అంటే కాలమ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్లో మనం మినిమం వాల్యూ చూస్ చేసుకోవాలి. +24, 28, 56, -24.
సో -24 ఈజ్ ద మినిమం వాల్యూ. ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి, దీనికి బాక్స్ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ -24, ఇక్కడ -24. సో అంటే నాకు ఇంటర్సెక్షన్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది. ఇది -24 అంటే A2 రోలోనే -24 ఉంది, B4 కాలంలోనే -24 ఉంది. అలాగే A3 రోలో -24 ఉంది, B4 రోలోనే -24 ఉంది. అంటే ఇలాగా సారీ ఇది ఈ కాంబినేషను ఇవి ఈ రెండు కూడా. సో చూడండి, ఈ 24 మినిమం వాల్యూనే, ఈ 24 కూడా మినిమం వాల్యూనే. సో ఈ రెండు లైన్స్. అలాగే ఇక్కడ ఇది అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, ఈ ఇంటర్సెక్షన్ లైన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక ఇంటర్సెక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. ఎక్కడ తీసుకోవాలి మనకి, ఇక్కడ -24 ఉంది, ఇక్కడ -24 ఉంది. సో వీ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ టేబుల్ దట్ there exist two saddle points at the positions 2, 4. సో ఇది మల్టిపుల్ saddle point. 2, 4 అంటే ఇది ఫస్ట్ రో, ఇది సెకండ్ రో. సో సెకండ్ రోలో ఫోర్త్ కాలం. సో సెకండ్ రో, ఇది సెకండ్ రో, అలాగే ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ కాలం. అంటే సెకండ్ రోలో ఫోర్త్ కాలం 2, 4 పొజిషన్లో ఉంది కదా. సో దిస్ వన్ 2, 4 ఇదొక ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. అలాగే నెక్స్ట్ దిస్ వన్ థర్డ్ రో, ఫోర్త్ కాలం 3, 4లో. సో ఇక్కడ ప్లేయర్ ఏకి ఆప్షనల్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. A2 అవ్వచ్చు, A3 అవ్వచ్చు. ప్లేయర్ బీకి మటుకు ఏ స్ట్రాటజీ ఉందంటే ఓన్లీ B4 స్ట్రాటజీ ఒకటే ఉంది. ఎందుకు A2, A3 వచ్చిందంటే రెండు చోట్ల మనకు సాడిల్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి, రెండు చోట్ల మనకే సాడిల్ పాయింట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి. ద వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ ఫర్ ద ప్లేయర్ ఏ ఈస్ -24 అండ్ ద ప్లేయర్ బి ఆల్సో -24. వీడు కూడా 24, ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ వాంగ్ ఇచ్చాడు. ప్లేయర్ బి ఆప్షనల్ స్ట్రాటజీ ఎక్కడ ఇచ్చాడు, B4, ఎందుకంటే మనకి -24 అనేది ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో చూడండి ఇది -24, ఇది -24, B4లో ఉన్నాయి. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్ ఫర్ ప్లేయర్ ఈజ్ -24, B ఈజ్ ఆల్సో -24. ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో కరెక్షన్ చేయలేదు నేను, మీరు చేసుకోండి. నెక్స్ట్ V నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బికాస్ మనకు V వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, -24 వచ్చింది. మనకి 0 ఉంటే ఫెయిర్ గేము, అబోవ్ 0 ఉన్నా బిలో 0 ఉన్నా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఫెయిర్ గేమ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ. ఇప్పుడు దాకా మనం ప్యూర్ స్ట్రాటజీ చూసాము. ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అంటే సమ్మకి సాడిల్ పాయింట్ ఉంటుంది. సాడిల్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, మ్యాక్సిమం వాల్యూ మినిమాక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఆ మ్యాక్సిమం వాల్యూ మినిమాక్స్ వాల్యూ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దాన్ని మనం వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ V కింద తీసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్. సో మనకి మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్ సాల్వ్ చేయడానికి 3 టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. మీకు మొన్న డయాగ్రామ్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్కి. సో మిక్స్డ్కి మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి సాల్వ్ చేయడానికి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అర్థమెటిక్ మెథడ్. సెకండ్ వన్ ఈస్ గ్రాఫికల్ మెథడ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ LPP మెథడ్. ఇప్పుడు మనం చూసేది అర్థమెటిక్ మెథడ్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అర్థమెటిక్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మ్యాక్సిమం సమ్ 90% ఎక్కడి నుంచే వస్తుంది. ఇది మిస్ అయితే కనుక 10% సమ్ మీకు గ్రాఫికల్ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
90% అథమెటిక్ మెథడ్ నుంచి వస్తుంది, 10% గ్రాఫిక్ మెథడ్ నుంచి వస్తుంది. ఎల్పిపి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామ్ మన ఫస్ట్ యూనిట్లో ఏదైతే ఎల్పిపి సమ్స్ సాల్వ్ చేసామో ఆ మోడ్లోనే ఉంటాయి. బట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఒకసారి కూడా లాస్ట్ 6 ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఒకసారి కూడా ఎల్పిపి నుంచి మనకు సమయం లేదు కాబట్టి మన ఈ మెథడ్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోము. ఇఫ్ ద టైమ్ పర్మిట్స్ వెన్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద లాస్ట్ పార్ట్. బట్ జనరల్గా అయితే ఇది సిలబస్లో కనుక పెద్దగా టచ్ చేయలేదు. మనకి అథమెటిక్ మెథడ్ గ్రాఫికల్ మెథడే, అండ్ గ్రాఫిక్ మెథడ్ కూడా మనకు పెద్దగా ఇవ్వడు. సో అథమెటిక్ మెథడ్ చేస్తాడు. సో when we coming to the mixed strategies, we have the arithmetic method. It is also called as the ఇది 2x2 ఫార్మేట్లో ఉంటుంది. అర్థమెటిక్ మెథడ్ ఈజ్ ఇన్ ది మోడ్ ఆఫ్ 2x2 అంటే 2x2 మ్యాట్రిక్స్. అంటే ఇక్కడ ఒక వాల్యూ, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ. ఇది ప్లేయర్ A1 స్ట్రాటజీ, ఇది ప్లేయర్ A2 స్ట్రాటజీ, ఇది B1 స్ట్రాటజీ ప్లేయర్ దే, ఇది ప్లేయర్ యొక్క B2 స్ట్రాటజీస్. ఈ ప్లేయర్ A స్ట్రాటజీస్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇవన్నీ కూడా ప్లేయర్ B స్ట్రాటజీస్. సో ఇది 2x2 మ్యాట్రిక్స్ అంటే 2 rows 2 columns ఉంటాయన్నమాట. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్. దీన్నే మనం ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్. సో మనం అర్థమెటిక్ మెథడ్ని అప్లై చేయాలంటే కనుక మనకున్న మెథడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అర్థమెటిక్, గ్రాఫికల్ అండ్ ఎల్పిపి. షార్ట్ అషార్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే కనుక అప్పుడు ఈ మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అర్థమెటిక్, గ్రాఫికల్, ఎల్పిపి అని చెప్పి ఇండికేట్ చేస్తారు. బట్ మనకి ఎస్ఐస్లో సమ్స్లో ఇస్తే కనుక మ్యాక్సిమం అర్థమెటిక్ మెథడ్ ఇస్తాడు 90%, ఒక 10% గ్రాఫిక్ మెథడ్ ఇస్తాడు. ఎల్పిపి అసలు టచ్ చేయడు, ఒక అడగడు. సో ఇది సమ్ ఎలా ఉంటుందంటే మన ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ మనం మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో 2x2 మ్యాట్రిక్స్ అవ్వచ్చు, 3x2 మ్యాట్రిక్స్ అవ్వచ్చు. ఏ వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా ఎక్స్తో ఇండికేట్ చేసుకుంటాం, బి వాల్యూస్ అన్ని కూడా వైతో ఇండికేట్ చేసుకుంటాం. లేకపోతే ఏ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనకు తెలుసు కదా, x1 వేరియబుల్, బి వాల్యూస్ అన్నీ కూడా x2తో. సో ఇలా ఇండికేట్ చేసుకుంటాం. ఇండికేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మన పాత ఎల్పిపి మెథడ్ అయితే ఉందో సింప్లెక్స్ మెథడ్, దాన్ని అప్లై చేసి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో దే విల్ బి నో ప్రాబ్లం. సో అథమెటిక్ మోడల్ మనం 2x2 సైజ్లో ఉండాలి అది అథమెటిక్ మోడల్ అనేది. దీనికి అదర్ నేమ్ వచ్చి ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ అంటాం. ODDMENTS ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్. సో వీ హ్యావ్ 3 types టు సాల్వ్ ద మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ: అథమెటిక్, గ్రాఫికల్ అండ్ ఎల్పిపి. అథమెటిక్ మెథడ్ని మనం ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ అని కూడా అంటాము. మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీలో అథమెటిక్ మెథడ్ అప్లై చేయాలంటే కనుక అది 2x2 సైజ్లోనే ఉండాలి. మనకి ఏదైతే పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తాడో అది 2x2 సైజ్లోనే ఉంటే కనుక అప్పుడు మనం అథమెటిక్ మెథడ్ని అప్లై చేయగలం. ఆర్ ఎల్స్ వీ కెనాట్ అప్లై ద అథమెటిక్ మోడల్ ఆర్ అథమెటిక్ మెథడ్. ఒకవేళ 3x3 లేదా 4x3 లేదా 3x4 సైజ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే అథమెటిక్ మెథడ్ అప్లై చేయమంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ వన్ ఐడియా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ. దీనిలో ఏం చేస్తామంటే వీ అప్లై ద డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ టు రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ టు 2x2 మ్యాట్రిక్స్ అండ్ అప్లై ద అథమెటిక్ మెథడ్. మనకి ఎంత పెద్ద మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినా 3x4 అవ్వచ్చు, లేకపోతే 4x3 అవ్వచ్చు, ఏ మ్యాట్రిక్స్ అన్నా అవ్వచ్చు. సో ఫర్ అప్లయింగ్ ద మ్యాట్రిసెస్ అదర్ దెన్ 2x2, 2x2 మ్యాట్రిక్స్ కాకుండా ఏ మ్యాట్రిక్స్ మనం అప్లై చేయాలన్నా కానీ వీ యూజ్ ద డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్లో మ్యాట్రిక్స్ యొక్క సైజుని రెడ్యూస్ చేస్తాం. అప్పుడు 2x2 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది కదా, దానికి మనం ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ అనేది అప్లై చేస్తాము. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా, అది ప్యూర్ స్ట్రాటజీయో తెలియదు, మనకి మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీయో తెలియదు. మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేస్తాడు అక్కడ. వీ కెనాట్ టెల్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఆఫ్ ప్యూర్ స్ట్రాటజీ ఆర్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ. అది ప్యూర్ స్ట్రాటజీయో చెప్పలో, మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీయో చెప్పలో మ్యాట్రిక్స్ చూసిన వెంటనే. ఎందుకు చెప్పలేమంటే దాన్ని మనం ఎప్పుడు ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అని అంటామంటే కనుక ఇఫ్ ద మ్యాక్సిమిన్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు మినిమాక్స్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ సమ్స్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి
మ్యాక్సిమం వాల్యూ మినిమాక్స్ వాల్యూ రెండు సేమ్ అంటే ఈక్వల్ అయితే కనుక 8 = 8 కదా, ఇక్కడ 7 వచ్చింది అనుకోండి, 7 నాట్ ఈక్వల్ టు 8, అప్పుడు మినిమాక్స్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈక్వల్ అవ్వదు. సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ మినిమాక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ అయితే కనుక అప్పుడు సాడిల్ పాయింట్ ఉన్నట్టు. సో సాడిల్ పాయింట్ ఉంటే కనుక అంటే ఈ కండిషన్ మనం సాడిల్ పాయింట్ అంటాం. మ్యాక్సిమం వాల్యూ మినిమాక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ అయితే కనుక ఆ కండిషన్ మనం సాడిల్ పాయింట్ అంటాము. ఈ సాడిల్ పాయింట్ దేనికి ఉంటుంది అంటే కనుక ప్యూర్ స్ట్రాటజీకి ఉంటుంది. ప్యూర్ స్ట్రాటజీ హ్యాస్ ఎ సాడిల్ పాయింట్ అండ్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ డోంట్ హ్యావ్ ద సాడిల్ పాయింట్. సో ప్యూర్ స్ట్రాటజీకి సాడిల్ పాయింట్ ఉంటుంది, మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీకి సాడిల్ పాయింట్ అనేది ఉండదు. సో మనకు ఇప్పుడు ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే రో మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, కాలమ్ మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. రో మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వీ గో ఫర్ ద మ్యాక్సిమిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం రో మినిమం వాల్యూస్కి. కాలమ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వీ క్యాలిక్యులేట్ ద మినిమాక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దేనికి, కాలమ్ మ్యాక్సిమంకి. అప్పుడు ఏదైతే వాల్యూస్ మినిమాక్స్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈక్వల్ వస్తాయో అప్పుడు సాడిల్ పాయింట్ అంటే మినిమాక్స్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ కనుక ఈక్వల్ అయితే కనుక ఆ కండిషన్ మనం సాడిల్ పాయింట్ అంటాం. సాడిల్ పాయింట్ ఈజ్ ఎ కండిషన్ వేర్ మినిమాక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం వాల్యూ. అప్పుడు మనకి రెండు సేమ్ అంటే మినిమాక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎప్పుడైతే వద్దో అప్పుడు మనకి సాడిల్ పాయింట్ ఉన్నట్టు. సాడిల్ పాయింట్ ఉంటే దాన్ని మనం ప్యూర్ గేమ్ అంటాం. సాడిల్ పాయింట్ లేకపోతే దాన్ని మనం మిక్స్డ్ గేమ్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ద మైండ్. సాడిల్ పాయింట్ ఉంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ప్యూర్ గేమ్. If it doesn't have the saddle point, then we don't call it as the pure game, it is the mixed game. Saddle point ఉంటే ప్యూర్ గేమ్, saddle point లేకపోతే మిక్స్డ్ గేమ్. saddle point అంటే మినిమాక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం వాల్యూ. మిక్స్డ్ గేమ్లో ఏమవుతుందంటే మినిమాక్స్ వాల్యూ విల్ నాట్ బీ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం వాల్యూ. మినిమాక్స్ వాల్యూ అనేది మ్యాక్సిమం వాల్యూకి అసలు ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి దానికి saddle point ఉండదు. సో దాన్ని మనం మిక్స్డ్ గేమ్ అని అంటాం. సో మనకి ఇక్కడ ఏమిస్తాడంటే ప్రాబ్లంలో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్లై ది డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్ అలాంగ్ విత్ ప్రాబబిలిటీస్. ఇప్పుడు మనకి 2 types ఆఫ్ గేమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, ప్యూర్ అండ్ మిక్స్డ్. సో ప్యూర్ గేమ్ ఉంది, మిక్స్డ్ గేమ్ ఉంది. ప్యూర్ గేమ్ అన్నా మనం వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ వి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మిక్స్డ్ గేమ్ అన్నా కానీ వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ వి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇది మీకు బాగా డిస్కస్ చేసిందే. అది ప్యూర్ గేమ్ అవ్వచ్చు, మిక్స్డ్ గేమ్ అవ్వచ్చు. ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అంటే ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అవ్వచ్చు, ప్యూర్ గేమ్ అంటే ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అప్లై చేస్తాం, మిక్స్డ్ గేమ్ అంటే మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అప్లై చేస్తాం. ప్యూర్ గేమ్ అంటే ఓన్లీ ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నా సింగిల్ స్ట్రాటజీ అప్లై చేస్తాం ప్యూర్ గేమ్ అంటాం. మనకు మ్యాట్రిక్స్ 2x2 మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏకి 2 స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి, బీకి 2 స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. 3x3 ఇస్తే ఏకి 3 స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి, బీకి 3 స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. అట్ దట్ కేస్ వీ కాల్ దట్ యాజ్ ద పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. ఆ ఇచ్చిన పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. అందులో ఏ ఒక స్ట్రాటజీ అప్లై చేసి బీ కూడా ఒక స్ట్రాటజీ అప్లై చేస్తే కనుక దాన్ని మనం ప్యూర్ గేమ్ అని అంటాం. మిక్స్డ్ గేమ్లో అయితే కనుక ఏ ఒక 2 స్ట్రాటజీలు అప్లై చేస్తాడు, బీ యొక్క 2 స్ట్రాటజీలో లేకపోతే 3 స్ట్రాటజీలో అప్లై చేస్తాడు. సో మనకి ప్యూర్ గేమ్ అవ్వచ్చు, మిక్స్డ్ గేమ్ అవ్వచ్చు, మన వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ వి అయితే కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎలా ఇస్తాడంటే ఫర్ దిస్ గివెన్ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అప్లై ద డామినెన్స్ మెథడ్ ఆర్ డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ అలాంగ్ విత్ ప్రాబబిలిటీస్. ఈ ఇచ్చిన పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్కి డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేసి వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ విఈ అలాగే ప్రాబబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. సో అంటే మనకు ఇప్పుడు ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ మనం చూసి దానికి వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ వి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ని డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయమంటారు కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తాం, 2x2 సైజ్కి రెడ్యూస్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు 2x2 సైజ్కి మనం ఫస్ట్ మినిమాక్స్ మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెక్ చేస్తాం. సో మీకు సమ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో చూడండి, సో ఆఫ్టర్ రెడ్యూసింగ్ వీ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద ప్యూర్ ఆర్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ. మనం మ్యాట్రిక్స్ రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత చూడాలి అది మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీయో ప్యూర్ స్ట్రాటజీయో అయితే కనుక.
ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అయితే డామినెన్స్ అప్లై చేసుకుంటాం, మిక్స్డ్ అయితే అర్థమెటిక్ అప్లై చేస్తాం. సో యూ విల్ సీ విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో గేమ్ విత్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్, ఇందాక మనం చూసిన సమ్స్ అన్నీ కూడా గేమ్ విత్ ప్యూర్ స్ట్రాటజీస్. దిస్ ఇస్ ద గేమ్ విత్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్. మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్కి సాడిల్ పాయింట్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద గేమ్ వితౌట్ సాడిల్ పాయింట్. ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అంటే గేమ్ విత్ సాడిల్ పాయింట్. సో we have the arithmetic method for that or augment method. సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇది 2x2 మ్యాట్రిక్స్. కన్స్ట్రక్ట్ ద ఫాలోయింగ్ payoff మ్యాట్రిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లేయర్ ఏ అండ్ సాల్వ్ ఇట్ అవుట్. మళ్ళీ అంటే ప్లేయర్ ఏ పర్స్పెక్టివ్లో మనల్ని సాల్వ్ చేయమని చెప్పాడు. సో ప్లేయర్ ఏ 2 స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, ప్లేయర్ బికి 2 స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. సో మీకు ఇది చూసే చెప్పేయచ్చు ఇది మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీయే ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పి. ఎలా చెప్తున్నానంటే కనుక ప్లేయర్ ఏకి రో మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఇక్కడ వేసుకుంటాం రో మినిమం వాల్యూస్. ప్లేయర్ బికి కాలం మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఇక్కడ వేసుకుంటాం వాల్యూస్. తర్వాత ప్లేయర్ ఏకి ఏం అప్లై చేస్తామంటే మ్యాక్సిమిన్ అప్లై చేస్తాం, ఒక వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ప్లేయర్ బికి కూడా మినిమాక్స్ అప్లై చేస్తాం, వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఈ రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయితే కనుక అప్పుడు దాన్ని ప్యూర్ గేమ్ అని అంటాం. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇలా చూసుకున్నా ఇలా చూసుకున్నా ఇలా చూసుకున్నా ఇలా చూసుకున్నా రో వైజ్ చూసుకున్నా కాలం వైజ్ చూసుకున్నా కానీ ఇక్కడ ఏ 2 వాల్యూస్ ఈక్వల్గా లేవు. కాబట్టి ఇది కన్ఫర్మ్గా ప్యూర్ గేమ్ అవ్వదు, మిక్స్డ్ గేమ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు కామన్ వాల్యూస్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ కూడా మనకి రోలో ఏవైతే కామన్ ఉన్నాయో కామన్ కూడా అదే కామన్ ఉండాలి. సో క్యాలిక్యులేట్ ద రో మినిమం అండ్ కాలం మ్యాక్సిమం ఫర్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్. రో మినిమం 9-7లో 7 మినిమం వాల్యూ, 5-11లో 5 మినిమం వాల్యూ. కాలం మ్యాక్సిమం 9-5లో 9 మినిమం వాల్యూ, 7-11లో రో మినిమంకి 9-7లో 7 మినిమం, 5-11లో 5 మినిమం. కాలం మ్యాక్సిమంకి 5-9లో 9 మ్యాక్సిమం, 7-11లో 11 మ్యాక్సిమం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఈ వాల్యూస్కి మనం ఏమని చేస్తామంటే మ్యాక్సిమిన్ అండ్ మినిమాక్స్ అప్లై చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ ద మినిమాక్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫర్ ద అబోవ్ మ్యాట్రిక్స్. ఆ పై మ్యాట్రిక్స్ మనం మ్యాక్సిమం మినిమాక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మ్యాక్సిమిన్ అంటే ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. మ్యాక్సిమిన్ అంటే ఇవన్నీ మినిమం వాల్యూస్ కదా, అంటే రో మినిమంలో మ్యాక్సిమం వాల్యూ 5-7 రో మినిమం వాల్యూస్. ఇందులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ అయితే 7 చూస్ చేసుకున్నాం. అలాగే కాలం మ్యాక్సిమంలో అంటే మినిమాక్స్ వాల్యూ అంటే రో మ్యాక్సిమంలో మినిమం వాల్యూస్. రో మ్యాక్సిమం మనకి ఏమన్నాయి 9-11. ఇందులో మినిమం వాల్యూ ఏది 9. సో చూస్ చేసుకున్నాం. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయా, మినిమాక్స్ మ్యాక్సిమం అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఒకటి 7 వచ్చింది, ఒకటి 9 వచ్చింది. రెండు 7 వచ్చినాయి అనుకోండి, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ప్యూర్ గేమ్. దాన్ని మనం ప్యూర్ గేమ్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, 9-7 తీసుకున్నాం, 5-11 5 తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 5 ప్లేస్లో ఇక్కడ 7 ఏదో ఉందనుకోండి, అప్పుడు అదే తీసుకుంటాం మనకి, అప్పుడు ఇది ప్యూర్ గేమే అవుతుంది. సో ఇది ప్యూర్ గేమ్ కాదు. మినిమాక్స్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఈ గేమ్కి సాడిల్ పాయింట్ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే ఇది ప్యూర్ స్ట్రాటజీ కాదు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ కింద సాల్వ్ చేస్తాం. సో మీకు ఇక్కడ అర్థమైంది ఏంటంటే ఏ సమ్ కన్నా కానీ మనం రో మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కాలం మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇచ్చిన సమ్ అది మనకి ప్యూర్ స్ట్రాటజీ వాడు ఇండికేట్ చేయడు, మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ ఇండికేట్ చేయడు మనకి. సో హీ విల్ నాట్ ఇండికేట్ వెదర్ ద గివెన్ సమ్ ఇస్ ఏ ప్యూర్ స్ట్రాటజీ ఆర్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ. మనం అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇచ్చిన సమ్ ప్యూర్ స్ట్రాటజీ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పి ఫస్ట్ రో మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ కాలం మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత మినిమాక్స్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ రెండు చెక్ చేసుకుంటాం. రెండు ఈక్వల్ అయితే సాడిల్ పాయింట్ ఉన్నట్టు, అప్పుడు అది ప్యూర్ గేమ్. రెండు ఈక్వల్ కాకపోతే సాడిల్ పాయింట్ లేనట్టు, అప్పుడు అది మిక్స్డ్ గేమ్. ఆ మిక్స్డ్ గేమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి: ఆగ్మెంట్స్, గ్రాఫికల్, ఎల్పిపి. సో మనం ఇప్పుడు గ్రాఫికల్ మెథడ్నే ఆగ్మెంట్స్ మెథడ్నే అప్లై చేస్తున్నాం. ఆగ్మెంట్స్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద అర్థమెటిక్ మెథడ్. ఆగ్మెంట్స్ మెథడ్ మనం అర్థమెటిక్ మెథడ్ అని కూడా అంటాము. అలాగే ఇక్కడ ఆగ్మెంట్స్ మెథడ్ అప్లై చేయాలంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది
2x2 సైజ్లోనే ఉండాలి, అంటే స్క్వేర్ షేప్లో ఉండాలి. 2 రోస్ A1 A2, 2 కాలమ్స్ B1 B2. అప్పుడు దీన్ని మనం అప్లై చేయగలం. So now how we apply the oddments method means, so చూడండి, ఫస్ట్ రోకి ఆడ్మెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామన్నమాట. ఆడ్మెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ అండ్ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్ రో ఆర్ కాలం. ఆడ్మెంట్స్ అంటే రోలో కానీ కాలంలో కానీ హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ లోయెస్ట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్నే మనం ఆడ్మెంట్స్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ లోయెస్ట్ వాల్యూ. హైయెస్ట్ వాల్యూ నుంచి లోయెస్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్నే మనం ఆడ్మెంట్స్ అంటున్నాం. ఆడ్మెంట్స్ మాత్రం మనం ఎందుకు 2x2 అప్లై చేస్తామంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది చూడండి. వీ కెన్ అప్లై ఆడ్మెంట్స్ ఫర్ ద 2x2. సో 2x2 మ్యాట్రిక్స్కి మనం అప్లై చేయగలం ఆడ్మెంట్స్ అనేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా ఎలా ఉందంటే 2x2లోనే ఉంది. ఇన్ కేసు ఇది 2x2 లేకుండా 3x3 ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, 2x2 ఉంటే ఆడ్మెంట్స్ అప్లై చేస్తాం, 3x3 ఉంటే డామినెన్స్ అప్లై చేస్తాం. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే సైజ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది 2x2కి. అప్పుడు మనం మళ్ళీ వి అప్లై ది ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్. అప్పుడు ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాం. అంటే ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ అప్లై చేయాలంటే కన్ఫర్మ్గా 2x2 సైజ్ మ్యాట్రిక్సే ఉండాలి. 3x3 ఉన్నా, 4x4 ఉన్నా, 5x5 ఉన్నా, 3x4 ఉన్నా, 4x3 ఉన్నా, ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నా కానీ మనం అప్లై చేయలేము. సో ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ ఎందుకంటున్నామంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది హైయెస్ట్ వాల్యూ అండ్ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ రో అండ్ కాలం. సో ఇప్పుడు చూడండి ఆడ్మెంట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే కనుక ఫస్ట్ తీసుకోండి 9 7. హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏది 9, లోయెస్ట్ వాల్యూ 7. వీటి డిఫరెన్స్ ఎంత 9 - 7 అంటే 2. దాన్ని ఎక్కడ వేసుకుంటామంటే ఫస్ట్ రో వాల్యూ వచ్చి సెకండ్ రో వాల్యూ దగ్గర వేసుకుంటాం. 9 - 7 అంటే హైయెస్ట్ మైనస్ వాల్యూ. అంటే కానీ 9 - 7 5 - 11 తీసుకోము. 9 - 7 అంటే హైయెస్ట్ మైనస్ లోయెస్ట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు దీని డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వేసుకుంటామంటే ఆ డిఫరెన్స్ వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో దగ్గర వేసుకుంటాం, సెకండ్ రో ఫస్ట్ దగ్గర వేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ రోకి 5 11 డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 11 - 5 సో 6. దెన్ హియర్ వి విల్ నోట్ ద డిఫరెన్స్. అలాగే B1 and B2. సో వాట్ వి విల్ డూ ఫర్ ద B1 and B2. B1 and B2కి అంటే కాలమ్స్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ కాలం అండ్ సెకండ్ కాలం. B1 B2 9 5 హైయెస్ట్ వాల్యూ 9, లోయెస్ట్ వాల్యూ 5, డిఫరెన్స్ ఎంత 4. సో B1 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే 4 వచ్చింది కదా, దాన్ని B2 దగ్గర వేసుకుంటాం. 7 11 హైయెస్ట్ వాల్యూ 11, లోయెస్ట్ వాల్యూ 7, వీటి డిఫరెన్స్ ఎంత 4, దీన్ని ఇక్కడ వేసుకుంటాం. సో ఇదే డిఫరెన్స్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో చూడండి, టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఆడ్మెంట్స్ ఫర్ ద A1 రో. A1 రోకి ఆడ్మెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ A1 row and write the difference them for the A2 row. సో ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి. A1 రో దగ్గర డిఫరెన్స్ A2 దగ్గర చూసుకుంటాము. సిమిలర్లీ A2 రోకి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ ద లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది రో A1 అండ్ రైట్ ఇట్ ఫర్ ద A2 రో. A1 దగ్గర A2 దగ్గర తీసుకుంటాం, A2 A1 దగ్గర చూసుకుంటాం. ఇది A2 అమ్మ. Similarly for the row A2, the difference between the highest element and lowest element of row A2 and rewrite for the
రో ఏ వన్ దగ్గర రాసుకుంటాం. కాలమ్స్ కూడా అంతే సేమ్. B1 దగ్గర తీసుకుంటాం, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ B2. దీన్ని ఇంకో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా వర్కింగ్ మ్యాటర్ అనేది. ఈ వర్కింగ్ మ్యాటర్ మీరు ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు. సారీ, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నాను. టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఆడ్మెంట్స్ ఫర్ ద A1 రో. ఇది A1 కదా, ఈ 6 అనేది ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ ద ఆడ్మెంట్ ఫర్ ద A1. ఈ 6 అనేది A1 రోకి ఆడ్మెంట్, 2 అనేది A2 రోకి ఆడ్మెంట్, 4 అనేది B1 రోకి ఆడ్మెంట్, 4 అనేది B1 కాలంకి ఆడ్మెంట్, ఈ 4 B2 ఓకే B2 కాలంకి ఆడ్మెంట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఆడ్మెంట్స్ ఫర్ A1 రో. ఇది A1 రో, ఇది ఆడ్మెంట్ వాల్యూ. ఇక్కడ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కనుక ఏం చేయాలి? ఫర్ ద A1, ఫర్ ద రో A1 టేబుల్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ రో A2. ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ A2 రోకి హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎంత 11, లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎంత 5, అండ్ రైట్ ద డిఫరెన్స్ దెమ్ ఫర్ ద A1. 11కి 5కి డిఫరెన్స్ ఎంత 6. అంటే A1 రోకి ఆడ్మెంట్ వాల్యూ రాయాలంటే కనుక A2 రోలో హైయెస్ట్ వాల్యూ లోయెస్ట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. సిమిలర్లీ టు రైట్ ద A2 రోకి ఆడ్మెంట్ వాల్యూ అంటే కనుక ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ A1 రాసి దాన్ని A2 దగ్గర రాసుకుంటాం. కాలమ్స్కి కూడా అంతే. కాలమ్స్కి B1 దగ్గర ఆడ్మెంట్ వేయాలంటే కనుక B2లో హైయెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే B1కి వస్తుంది. B1కి వేయాలంటే కనుక B2 నుంచి B1 చేస్తే B1కి వస్తుంది. సో ఇది స్కీము. హైయెస్ట్ వాల్యూ 7, లోయెస్ట్ వాల్యూ 9, డిఫరెన్స్ ఎంత 2. అలాగే హైయెస్ట్ వాల్యూ 11, లోయెస్ట్ వాల్యూ 5, డిఫరెన్స్ ఎంత 6. నెక్స్ట్ అలాగే. సో ఇది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ బీకి అంటే కాలమ్స్ ఇలా చూసుకుంటాం. హైయెస్ట్ వాల్యూ 9, లోయెస్ట్ వాల్యూ 5, డిఫరెన్స్ ఎంత 4. అంటే ఇక్కడ రాసుకుంటాం, ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ రాసుకుంటాం, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ రాసుకుంటాం. సో మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీస్ అండ్ గేమ్. మనం ప్యూర్ స్ట్రాటజీలో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము? మ్యాక్సిమిన్ ఈక్వల్ టు మినిమాక్స్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. చేసిన తర్వాత మ్యాక్సిమిన్ వాల్యూ మినిమాక్స్ వాల్యూస్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయో ఆ ఇంటర్సెక్ట్ అన్న పాయింట్ని మనం వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ V కింద తీసుకున్నాము. తర్వాత ప్రాబబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనం ప్రాబబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ V ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ చూడండి, ఈ ఆడ్మెంట్స్కి ఒక ఫార్ములా కూడా ఉంది, AD/CB/A-B అని చెప్పి. AD-CB/A-C. బట్ ఈ ప్రాబ్లం చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే చెప్తాను. AD-CB/A-C అని చెప్పి ఒక ఫార్ములా ఉంది. అది ఎందుకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది అంటే దీన్ని A అనుకోవాలి, దీన్ని B అనుకోవాలి, దీన్ని C అనుకోవాలి, దీన్ని D అనుకోవాలి. బట్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే దీన్ని A, దీన్ని B, దీన్ని C, దీన్ని D. సో ఇలా మనకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ప్లస్ ఫార్ములా కూడా గుర్తించుకోవడం కష్టం అవుతుంది. ఐ మీన్ ఫార్ములా టఫ్ ఏం కాదు, ఈజీయే, బట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈ మెథడ్తో కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ ఫర్ ద ఫార్ములాస్. ఫార్ములా కాకుండా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే మనం రోస్ అంటే ఏంటి, హారిజాంటల్ అడ్డంగా ఉన్నాయి, కాలమ్స్ అంటే ఇలా నిలువుగా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రోకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ రోకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే
ఫస్ట్ రో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, అంటే ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సెకండ్ రోలో హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. 5కి 11కి డిఫరెన్స్ ఎంత 6 కాబట్టి ఎర్ర మార్క్ పెట్టి ఇక్కడ రాసుకుంటాం. అలాగే సెకండ్ రోలో ఆర్బిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రో డిఫరెన్స్. అలాగే ఫస్ట్ కాలమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 9 5కి సెకండ్ కాలమ్ ఫైండ్ అంటే ఫస్ట్ కాలమ్. సో ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటాం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రాబబిలిటీ. సో నెక్స్ట్ మనం ప్రాబబిలిటీస్ అనేవి నోట్ చేసుకోవాలి. డిస్కస్ చేసాం కదా, ఇది ప్లేయర్ ఏ, ఇది ప్లేయర్ బి. ప్లేయర్ ఏకి ప్రాబబిలిటీస్ మనం దేంటి ఇండికేట్ చేస్తున్నాం, P1 P2 2 ప్రాబబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ప్లేయర్ బికి 2 ప్రాబబిలిటీస్ ఉంటాయి, Q1 Q2. సో ప్లేయర్ ఏకి ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, 2 స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ప్రాబబిలిటీస్ P1 అండ్ P2. ప్లేయర్ బికి 2 స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి Q, అంటే ఏం లేదు, ప్లేయర్ ఏ ప్రాబబిలిటీస్ని P2 ఇండికేట్ చేస్తాం, ప్లేయర్ బి ప్రాబబిలిటీస్ని Q2 ఇండికేట్ చేస్తాం. మనకి ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అయితే సింగిల్ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది, ఇది మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ కాబట్టి 2 ప్రాబబిలిటీస్ కూడా మనకి ఉంటాయి. సో ప్లేయర్ ఏ ప్రాబబిలిటీ P1 P2, ప్లేయర్ బికి ప్రాబబిలిటీ Q1 Q2. సో ప్రాబబిలిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఇది P1 ప్రాబబిలిటీ, ఇది P2 ప్రాబబిలిటీ. సో దీనికి కూడా ఒక సింపుల్ ఉంది, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ P1 ఈక్వల్ టు 6/6+2. అంటే P1 దగ్గర ఆడ్మెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది 6/P1 + P2 ఆడ్మెంట్స్. సో చూడండి అమ్మా, మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఇది P1 ప్రాబబిలిటీ, ఇది P1, ఇది P2. P1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే P1 దగ్గర ఆడ్మెంట్ ఎంత ఉంది, 6 ఉంది. 6/P1 + P2 దగ్గర ప్రాబబిలిటీస్ 6 ఆడ్మెంట్స్, 6+2 అంటే P1 దగ్గర ఉన్న ఆడ్మెంట్ అంటే ఏం లేదు, P1 ప్రాబబిలిటీ దగ్గర ఉన్న ఆడ్మెంట్ 6/P1 + P2 దగ్గర ఉన్న ఆడ్మెంట్స్ 6/6+2 అంటే 6/8. దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే 3/4. సో ఆర్ P of A1 అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ప్లేయర్ 1, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A1 స్ట్రాటజీ ఈక్వల్ టు 3/4. అలాగే P2కు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే P2కు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 2/6+2 అంటే 2 అంటే P2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 దగ్గర వాల్యూ 6+2 చేస్తే 2/8 1/4 ద ఈక్వల్ టు 1/4. అలాగే మనం Qకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో Qకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో చూడండి, అంటే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో Q1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కనుక ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 4 ఉంది, 4/4 + 4. Q2కి 4 ఉంది, 4/4 + 4 దట్ ఈక్వల్ టు 4/8 4/8 4/8 అంటే 1/2. సో P1 ఈక్వల్ టు 1/2, P2 ఈక్వల్ టు 1/2. సో దిస్ ఈజ్ దట్. ఇప్పుడు మీకు ప్రాబబిలిటీ సైడ్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ప్యూర్ స్ట్రాటజిక్ ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది, 1 ఉంటుంది. మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ కూడా 1 ఉంటుంది, బట్ అది డైరెక్ట్గా 1 ఉంటుంది. సో ఫర్ ద ప్యూర్ స్ట్రాటజీ ద ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 1. సో ప్రాబబిలిటీ డైరెక్ట్గా 1కి ఈక్వల్ ఉంటుంది. మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్కి అయితే కనుక 1కి ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు P1 P2 ఉన్నాయి, వీటి ప్రాబబిలిటీస్ చూడండి, 3/4 1/4 ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. 3/4 + 1/4 అంటే 4/4 వస్తుంది, దట్ ఈక్వల్ టు 1. సో దీని ప్రాబబిలిటీ మనకు 1 వచ్చింది, అండ్ మనకు డైరెక్ట్గా 1 ఈక్వల్ టు ఉంటుంది. 3/4 అంటే ఎంత మనకి 0.75, 1/4 అంటే 0.25, రెండు యాడ్ చేస్తే 1. అలాగే Q1కి 1/2 అంటే 0.5, Q2కి 0.5, రెండు యాడ్ చేసిన 1. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్
గేమ్. ఇప్పుడు మనం వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ వి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీంట్లో వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్ వీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఏదో ఒక వాల్యూ చూసుకున్నా సరిపోద్ది. సో చూడండి వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ వి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. So how we can find out the value of the game v means, so 9 into 6. దీనికి చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ v ఈక్వల్ టు 9 ఇంటూ ఆడ్మెంట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 6 ప్లస్ 5 ఇంటూ 2. 9 ఇంటూ 6 ప్లస్ 5 ఇంటూ 2 అంటే ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ రో ఇది, సెకండ్ రో ఇది. ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ ఫస్ట్ రో యొక్క ఆడ్మెంట్. ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ ఫస్ట్ రో ఆడ్మెంట్ ప్లస్ సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ సెకండ్ ఆడ్మెంట్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ది ఆడ్మెంట్స్. 6 + 2 చేస్తే కనుక 8. ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ 7 into 6 plus 11 into 2. సో 7 into 6 plus 11 into 2 by 6 plus 2. అప్పుడు 8. ఇందులో మనం ఏ ఒకటి ఫైండ్ చేస్తే సరిపోద్ది. నేను మీకు రెఫరెన్స్ కోసం 4 ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఓస్కి అయిపోయింది కదా. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ ద కాలమ్స్. కాలమ్స్ కూడా మనం కాతే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే 9 into 4 plus 7 into 4. సో చూడండి 9 into 4 plus 7 into 4 by 4 plus 4. 9 4s 7 4s by 4 plus 4. అలాగే మళ్ళీ 5 into 4 plus 11 into 4 by 4 plus 4. ఏది చూసినా 8. ఇందులో ఏదో ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోద్ది, అన్నీ అవసరం లేదు. ఇంకొక సింపుల్ టెక్నిక్ కూడా ఉంది వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ వి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. బట్ టెక్నిక్ అనుకోండి, మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది ఫాలో అవ్వండి. అది ఎలాగంటే మనకి వి విల్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రాబబిలిటీస్. ఈ పైన ప్రాబబిలిటీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, P1 P2 Q1 Q2. వీటి నుంచి కూడా మనం వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలాగంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి 9 ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ P1 ఎంత 3/4 ప్లస్ సెకండ్ వాళ్ళ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎంత 5 ఇంటూ P2 ప్రాబబిలిటీ ఎంత 1/4. అంటే 9 ఇంటూ 3/4 ప్లస్ 5 ఇంటూ 1/4 చేసిన ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ లేకపోతే 7 ఇంటూ 3/4 11 ఇంటూ 1/4. ఇలా చేసింది చూడండి. ఇక్కడైతే ఏం చేస్తాం 9 ఇంటూ 6 ప్లస్ 5 ఇంటూ 2/6 + 2. అదే ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే 9 ఇంటూ ఆడ్మెంట్స్ బదులు ఏం తీసుకున్నామంటే ప్రాబబిలిటీ తీసుకున్నాం. 9 ఇంటూ 3/4 ప్లస్ 5 ఇంటూ 1/4. అంటే మనం కింద ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన లేదు, ఎందుకంటే సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసినా మనకి వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ప్లేయర్ ఏ స్ట్రాటజీస్ వచ్చినాయి ప్రాబబిలిటీస్ 3/4 1/4. ప్లేయర్ బికి 1/2 1/2. సో మనం సమ్ చేసాం కదా 3/4 ప్లస్ 1/4 అంటే 4/4 1. 1/2 ప్లస్ 1/2 అంటే 1. వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ v ఈక్వల్ టు 8. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ది మ్యాథ్స్. Next one is the dominance property. So this is the dominance property. So we will go with this sum.
సో డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. సో కొన్ని కేసెస్లో మనం పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ని సైజ్ తగ్గిస్తాం. అది ఎలా తగ్గిస్తామంటే, ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ బై ఎలిమినేటింగ్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్ విచ్ ఆర్ డామినేటెడ్ బై ద అదర్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఇక్కడ మనం ఎలా తగ్గిస్తామంటే కనుక రోస్ కాలమ్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3x3 మ్యాట్రిక్స్ ఉందనుకోండి, ఒక రో ఒక కాలమ్ ఎలిమినేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 3x3 కాస్త 2x2 మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. అంటే మనం ఎలిమినేట్ చేసి రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. దాన్ని మనం డామినెన్స్ అంటాం. డామినేటింగ్ అంటే తెలుసు కదా. సో ఒక రో ఇంకో రో డామినేట్ చేస్తుంది, ఒక కాలమ్ ఇంకో కాలమ్ డామినేట్ చేస్తుంది. అలా డామినేట్ ఏదైతే చేయబడుతుందో దాన్ని మనం క్రాస్ చేస్తాం, ఎలిమినేట్ చేస్తాం. సో దాన్నే మనం వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ ఫర్ రో అండ్ డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ద కాలమ్. డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ ఫర్ రో ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు వై. అంటే చూడండి, డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే రోకి ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు వై, కాలమ్కి అయితే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వై. సో ఇఫ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది రో ఆర్ లెస్సర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద కరస్పాండింగ్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ద ఎనదర్ రో. మనం ఏ రో అయితే చూస్తున్నామో, ఇప్పుడు రో 1, రో 2, రో 3 ఉన్నాయనుకోండి, రో 1, రో 2 అండ్ రో 3 అదే ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ రో ఆర్ లెస్సర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద కరస్పాండింగ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద ఎనదర్ రో, ఇఫ్ ఎస్ దెన్ ద రో విల్ బి డిలీటెడ్. ఇప్పుడు రో 1 ఉంది, రో 2 ఉంది, రో 3 ఉంది. రో 1లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా రో 2లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్తో కానీ, రో 3లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్తో కానీ, ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ద రో 1 తీసుకున్నాం, అప్పుడు వాటిలో దేంతో కంపేర్ చేస్తామంటే రో 2తో కంపేర్ చేస్తాం, రో 2తో కంపేర్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎలిమెంట్స్ of row 1 and compare it with the row 2 and row 3 elements, and if the row 1 elements are lesser than or equal to the other elements of row 2 and row 3, అంటే రో 1లో అయితే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రో 2, రో 3 ఎలిమెంట్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటాయి కనుక దాన్ని మనం రో 1ని క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఒకవేళ అవ్వకపోతే కనుక రో 2 చెక్ చేస్తాం, దాన్ని 1 and 3తో కంపేర్ చేస్తాం. రో 3 చెక్ చేస్తాం, 1 and 2తో కంపేర్ చేస్తాం. సో విధంగా కాలమ్స్ కూడా అంతే. ఫస్ట్ కాలమ్ని సెకండ్ థర్డ్తో చెక్ చేస్తాం. సెకండ్ కాలమ్ కన్నా థర్డ్ కాలమ్ కన్నా ఫస్ట్ కాలంలో ఎంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు, ఎక్కువగానే ఎక్కువగానే ఉంటాయి కనుక దెన్ వీ కాల్ దట్ 1. దాన్ని మనం డిలీట్ చేసుకుంటాం. సో దాన్నే మనం డామినెన్స్ అంటాం. సో డామినెన్స్ ప్రాపర్టీని ప్యూర్ స్ట్రాటజీస్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు, మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఎందుకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ తగ్గించుకోవడానికి. మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ తగ్గించుకుంటే మన ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది. ప్యూర్ స్ట్రాటజీస్కి అప్లై చేయొచ్చు, మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీకి మనం డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయొచ్చు. బట్ మనకి ప్యూర్ స్ట్రాటజీస్ కంటే మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్కే డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఇంపార్టెంట్. సో వీ క్యాన్ అప్లై ద డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ బోత్ ద ప్యూర్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ. మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీకే డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ సాల్వ్ చేయాలంటే వీ విల్ యూజ్ ద అర్థమెటిక్ మెథడ్ ఆర్ ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్. అర్థమెటిక్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as the ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్. మనకు 3 types ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో జనరల్గా మనం మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే అర్థమెటిక్ మెథడ్నే యూజ్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ ద అర్థమెటిక్ మెథడ్ 2x2 సైజ్ మ్యాట్రిక్స్కే అప్లై అవుతుంది. ఎందుకు అప్లై అవుతుందని ఇందాక చూసే ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇలా 2x2 మ్యాట్రిక్స్ ఉంటేనే హైయెస్ట్ వాల్యూ నుంచి లోయెస్ట్ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేసి వేసుకోవడానికి ఉంటుంది. అదే 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే మనకి ఎలిమినేట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి 2 ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి. అందుకోసం మనం మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అప్లై చేయాలంటే కనుక ఏ మ్యాట్రిక్స్ అన్నా కానీ 2x2 సైజుకి రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. అలా రెడ్యూస్ చేసుకోకపోతే మనం సమ్ సాల్వ్ చేయలేం. మనకు ఇచ్చిన సమ్ డైరెక్ట్గా 2x2 సైజులో ఉంటే, ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ డైరెక్ట్గా 2x2 సైజులో ఉంటే కనుక ప్రాబ్లం లేదు. ఒకవేళ 2x2 సైజులో లేకపోతే కనుక అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని
they try to reduce the size of the matrix by using the dominance principle. డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేసుకుని సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ రెడ్యూస్ చేసుకుంటాం. అది ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అవ్వచ్చు, మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అవ్వచ్చు. సో ఫర్ ద ప్యూర్ స్ట్రాటజీ మనం ఇచ్చిన సమ్మ ప్యూర్ స్ట్రాటజీయో మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీయో తెలియదు. ప్యూర్ స్ట్రాటజీ మీకు డౌట్ అవ్వచ్చు, ప్యూర్ స్ట్రాటజీకి కూడా ఎందుకు మనం డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తున్నాము అని అంటే కనుక ఓన్లీ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీకే డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయాలి కదా. ఎందుకు మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీకి డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తున్నామంటే కనుక మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీలో మనకి ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ అనే మెథడ్ ఉంది, దాన్ని అథమెటిక్ మెథడ్ అంటాము. ఆ మెథడ్ అప్లై చేయాలంటే 2x2 సైజ్ మ్యాట్రిక్స్లోనే ఉండాలి. అందుకు మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ 2x2 సైజ్ కోసం రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ అప్లయింగ్ ది డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్. బట్ మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ప్యూరో తెలియదు, మిక్స్డో తెలియదు. సో అందుకోసం మాది ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అవ్వచ్చు, మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అవ్వచ్చు, మనం వాటికి డామినెన్స్ అప్లై చేసుకుని మ్యాట్రిక్సెస్ తగ్గించుకుంటాము. తగ్గించుకున్నాక రో మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, కాలమ్ మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, తర్వాత మినిమాక్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సైల్డ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకు అది ప్యూర్ స్ట్రాటజీ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ తెలుస్తుంది. అప్పుడు ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అయితే డైరెక్ట్గా మనం వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అయితే కనుక ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ మనం అప్లై చేస్తాం. ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ అప్లై చేయడం మీకు తెలిసిందే కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ది ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ దెన్ ద మ్యాట్రిక్స్ షుడ్ బి ఆఫ్ 2x2 సైజ్. ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్ అప్లై చేయడానికి 2x2కి మనం ఉండాలి. అలా 5 మ్యాట్రిక్స్కి మనం ఆడ్మెంట్స్ అప్లై చేసి వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ వి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం. ఇక మనం డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాం సమ్లో డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ద ప్యూర్ స్ట్రాటజీస్ అని చెప్పి. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది కూడా ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పి మనం డైరెక్ట్గా డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయకుండా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అది ఎలాగో ఇక్కడే చూసేద్దాం. రో మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మినిమం ఎంత ఇక్కడ 4, నెక్స్ట్ రో మినిమం 5, నెక్స్ట్ మినిమం వాల్యూ 8, నెక్స్ట్ మినిమం వాల్యూ 4, నెక్స్ట్ కాలమ్ మ్యాక్సిమం కదా మ్యాక్సిమం వాల్యూ 8, నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ 9, నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ 11, నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ 10, నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ 10. మనం ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మ్యాక్సీ మిన్. మ్యాక్సీ మిన్ అంటే ఇవన్నీ ఏంటి రో మినిమం వాల్యూస్. రో మినిమం వాల్యూస్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అప్లై చేస్తుందని మనం మ్యాక్సీ మిన్ అంటాం. ఇందులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏది 8. ఇవన్నీ కూడా కాలమ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్. ఇవన్నీ కూడా కాలమ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్. దీనికి ఏం అప్లై చేస్తామంటే మినీ మ్యాక్స్. అంటే మ్యాక్సిమంలో మినిమం వాల్యూస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మ్యాక్సిమం ఏ మ్యాక్స్ అంటే కాలమ్ మ్యాక్సిమంలో మినిమం వాల్యూస్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ 8 ఉంది. ఈ 8 ఈక్వల్ టు ఈ 8. ఈ 8 మనకి ఏ రోలో ఉంది, ఇది ఫస్ట్ రో, ఇది సెకండ్ రో, ఇది థర్డ్ రో. సో థర్డ్ రోలో 8 ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది. అలాగే కాలంలో చూసుకోండి, ఈ 8 ఎక్కడ ఉందంటే ఫస్ట్ కాలంలో ఉంది. అంటే ఈ రో ఈ కాలం ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అయితే ఉందో అక్కడ 8 వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సమ్ యొక్క వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ ఎంత v ఈక్వల్ టు 8. దీని ప్రాబబిలిటీస్ ఏంటి, ఫస్ట్ రో ఇక్కడ వచ్చిందా మనకి వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ రాలేదు 0. సెకండ్ రో
0, థర్డ్ రో 1, ఫోర్త్ రో 0. అలాగే ఇక్కడ కాలమ్స్కి అయితే ఫస్ట్ రో 1, రిమైనింగ్ అని 0 0 0. సో సింపుల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అదే దీనికి మనం డామినెన్స్ అప్లై చేస్తేనే, అంటే ఇది ఇక్కడ నేను ప్యూర్ స్ట్రాటజీని ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇది సమ్ ఆఫ్ ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అని తెలిసింది. అప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా రో మినిమము కాలం మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేసి మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈక్వల్ టు అని ఫైండ్ అవుట్ చేసి శాడిల్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అని మనం డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తాం. అది మనకి సమ్ము ఇవ్వలేకుండా ఫర్ దిస్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ అప్లై ద ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అప్లై ద డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎలా సాల్వ్ చేస్తారంటే చూడండి. సో ఇది ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేసాం. ఇది దీనికి డామినెన్స్ అప్లై చేసినా కూడా మనకు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి. వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ ఇందాక చూసాం కదా, v = 8 వచ్చింది, ఆన్సర్ అదే వచ్చింది. దీనికి ఇప్పుడు మనం డామినెన్స్ అప్లై చేసినా కూడా సేమే వస్తుంది. చూడండి ఎలా వస్తుంది అంటే 4 6 5 10 9 4. దీనికి డామినెన్స్ అలా అప్లై చేస్తామంటే సో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే రో మినిమము కాలమ్ మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, డామినెన్స్కి ఎలా వస్తుంది అంటే చూడండి. 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 10 25, 25 + 9 6 + 4 10, 10 + 10 20, 25, 34. with 34 ఇది 34. నెక్స్ట్ 7 + 8 15, 15 + 5 20, 20 + 9 29, 29 + 10 39. అంటే ఈ రో సమ్ ఇక్కడ వేసుకుంటారు. సెకండ్ రో సమ్, థర్డ్ రో సమ్, ఫోర్త్ రో సమ్. సో ఫస్ట్ రో సమ్ ఎంత వచ్చింది ఆమెది కరెక్షన్ చేసుకోండి. ఇది చిన్న ఎర్రర్ ఉంది. ఇది 34 సమ్, ఇది 31 కాదు. సో 34 39 47 48. మనం డామినెన్స్ ప్రాపర్టీని ఫస్ట్ రోకి అప్లై చేస్తాము, ఆ తర్వాత వీ అప్లై ద డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద కాలమ్. సో వీ అప్లై ద డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద రో అండ్ నెక్స్ట్ వీ అప్లై ద డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద కాలమ్. ఫస్ట్ రోకి అప్లై చేస్తాము, ఆ నెక్స్ట్ మనం కాలమ్కి అప్లై చేస్తాం. సో రోకి ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఎక్స్ < వై. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏ రోని ఎక్స్ అనుకోవాలి, ఏ రోని వై అనుకోవాలో చూద్దాం. ఎక్స్ < వై. మీకు ఎందాక చెప్పినట్టుగానే ఏదో ఒక రోని, అది ఫస్ట్ అవ్వచ్చు, సెకండ్ అవ్వచ్చు, థర్డ్ అవ్వచ్చు, ఫోర్త్ అవ్వచ్చు, దాన్ని మిగిలితో కంపేర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ రో తీసుకుంటే దాన్ని 2తో కానీ 3తో కానీ 4తో కానీ కంపేర్ చేస్తాం. సెకండ్ రో తీసుకుంటే 1 3 4తో కంపేర్ చేస్తాం. థర్డ్ రో తీసుకుంటే 1 2 4, ఫోర్త్ రో తీసుకుంటే 1 2 3. సో అలా కంపేర్ చేస్తాం. దీంట్లో ఏ రోని ఎక్స్ అనుకుంటాం, ఏ రోని వై అనుకుంటాం అంటే కనుక సో లీస్ట్ వాల్యూ ఏంటిది 30. సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటాం. సెకండ్ లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత 34, దీన్ని సెకండ్ చెక్ చేసుకుంటాం. థర్డ్ లీస్ట్ వాల్యూ 39, ఫోర్త్ లీస్ట్ 47. సో ఇలా మనం ఇచ్చుకుంటాం. మీరేమి ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇచ్చుకోకలేదు, మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నెంబర్స్ ఇచ్చుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫోర్త్ వన్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ మనం ఫోర్త్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, దాన్ని 3 2 1తో చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫోర్త్ రోని 3తో చెక్ చేస్తాం, 2తో చెక్ చేస్తాం, 1తో చెక్ చేస్తాం. అంటే మనం ఫోర్త్ రోని ఏమనుకుంటామంటే ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకుంటాం. అంటే ఫోర్త్ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా థర్డ్ రోలో కానీ సెకండ్ రోలో కానీ ఫస్ట్ రోలో కానీ ఎలిమెంట్స్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఎక్స్ < వై అనే కండిషను అయి ఉండాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి,
ఫోర్త్ వన్ మనం థర్డ్ 2 1తో చెక్ చేస్తున్నాం. సో 6 లెస్ దెన్ 8 సాటిస్ఫై అయ్యింది. 4 లెస్ దెన్ 9 అయ్యింది. 10 లెస్ దెన్ 11 అయ్యింది. 6 లెస్ దెన్ 10 అయ్యింది. 4 లెస్ దెన్ 9 అయ్యింది. సో దీన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాం. ఏదో ఒక రోలో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఇక్కడ 4ని ఎక్స్ అనుకుంటాం, 3 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు. మనం చెక్ చేసుకుంటాం. 4ని ఎక్స్ అనుకుంటాం, 3 2 1ని వై అనుకుంటాం. సో ఫస్ట్ 3తో చెక్ చేసాం, అవ్వలేదు అనుకోండి 2తో చెక్ చేస్తాం, తర్వాత 1తో చెక్ చేస్తాం. సో ఇది అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని జస్ట్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ది అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇది కదా, దీన్ని చూసుకుంటాం. అంటే మనం దేనితో కంపేర్ చేస్తాం దాన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని కంపేర్ చేస్తాం. దీన్ని సెకండ్ రోతో కానీ థర్డ్ రోతో కానీ కంపేర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అంటే ఫోర్త్ రో అయిపోయింది, దాన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాం. ఇంకా ఫస్ట్ రోని 2తో కానీ 3తో కానీ కంపేర్ చేస్తాం. ఎక్స్ లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వై అవ్వాలి. నేను 2తో కంపేర్ చేస్తున్నాను. 4 లెస్ దాన్ 7, 6 లెస్ దాన్ 8 సాటిస్ఫై అయింది. 5 ఈక్వల్ టు 5. మన కండిషన్ ఏంటి? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో 5 ఈక్వల్ టు 5. 10 లెస్ దాన్ 9 కాదు కదా, 10 గ్రేటర్ దాన్ 9. 9 లెస్ దాన్ 10. ఇక్కడ మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీన్ని సో వి విల్ కంపేర్ దిస్ విత్ ది థర్డ్ రో. సో దీన్ని నేను థర్డ్ రోతో మళ్ళీ సెకండ్ రో తర్వాత థర్డ్ రోతో కంపేర్ చేస్తాను. అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. 4 లెస్ దాన్ 8, 6 లెస్ దాన్ 9, 5 లెస్ దాన్ 11, 10 ఈక్వల్ టు 10, 9 ఈక్వల్ టు 9. అంటే థర్డ్ రోతో ఫస్ట్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ స్ట్రైక్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయిపోయింది, థర్డ్ అయిపోయింది. ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తాను. 7 లెస్ దాన్ 8 థర్డ్ ఇదే కదా, దీని 7 లెస్ దాన్ 8 ఓకే సాటిస్ఫై అయింది. 8 లెస్ దాన్ 9 సాటిస్ఫై అయింది. 5 లెస్ దాన్ 11 సాటిస్ఫై అయింది. 9 లెస్ దాన్ 10 సాటిస్ఫై అయింది. 10 లెస్ దాన్ 9 కాదు, అవ్వలేదు. సో ఇది అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ కల్మినేట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసిన కాకుండా ఈ మిగిలే వాల్యూస్ రాసుకుంటాం. దీనికి మనం ఏం అప్లై చేస్తామంటే కాలం అప్లై చేస్తాం డామినెన్స్కి. దీనికి ఏంటి? ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై. ఇది 4 కాదు, ఇది మీ సీనియర్స్ నోట్స్ వాళ్ళు కొంచెం వైని 5లో రాశారు. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వై ఇది 4 కాదు. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే సమ్ తీసుకుంటాం. 7 8 15, 8 9 17, 5 11 16, 9 10, 10 4. సో ఇందులో సమ్ చూసుకొని లీస్ట్ వాల్యూకి 1 ఇచ్చుకుంటాం. సో 19కి 1, 19 సో సారీ మనకి ప్రిన్సిపల్ తెలుసు కదా, రో మినిమం అంటే రోలో ఎప్పుడు కూడా మినిమం వాల్యూసే కన్సిడర్ చేయాలి. కాలం మ్యాక్సిమం, కాలం ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేయాలి. అలాగే మనం రో సమ్ చేసుకున్నాం కదా, 34 39 47 30. ఇందులో మినిమం వాల్యూస్కి 1 ఇచ్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ మినిమం వాల్యూకి 2, నెక్స్ట్ మినిమం వాల్యూకి 3, నెక్స్ట్ మినిమం వాల్యూకి 4. ఇక్కడ కాలం మ్యాక్సిమం కాబట్టి మ్యాక్సిమం వాల్యూస్కి 1 ఇచ్చుకుంటాం. 19 మ్యాక్సిమం వాల్యూ కదా 1, నెక్స్ట్ 19కి 2, 17కి 3, ఇది 16కి 4, 15కి 5. మీ నెంబర్స్ అవసరం లేదు, జస్ట్ మీ రెఫరెన్స్ కోసమే. ఇది ఎన్ కాదమ్మా, ఎక్స్. ఇది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 5, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై. అది ఇప్పుడు వీటిని దీంట్లో చెక్ చేసుకుంటాం. సో 10 గ్రేటర్ దాన్ 8 ఓకే, 9 గ్రేటర్ దాన్ 8 ఓకే, దీన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 9 గ్రేటర్ దాన్ 7 ఓకే, 10 గ్రేటర్ దాన్ 8 దీన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 8 కాదు, 11 గ్రేటర్ దాన్ 9 అంటే అయింది కానీ 5 గ్రేటర్ దాన్ 8 కాదు. మళ్ళీ 5 గ్రేటర్ దాన్ 7 కాదు, 11 గ్రేటర్ దాన్ 8 అంటే 8. సో థర్డ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ చెక్ చేసుకుంటాం. 8 గ్రేటర్ దాన్ 7 ఓకే, 9 గ్రేటర్ దాన్ 8. సో దీన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు 1కి కంపేర్ చేసుకుంటాం.
7 గ్రేటర్ దాన్ 5. ఓకే. 8 గ్రేటర్ దాన్ 11 కాదు. అంటే ఈ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అనేది ఏదో ఒక రోజు సాటిస్ఫై అయితే రో కొట్టేసుకోవచ్చు. సో అలా ఎలిమినేట్ చేసుకున్నాక ఏమొచ్చినాయి ఇంకా 2 ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, 4 ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, 5 ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఫస్ట్ వన్లో 7,8, థర్డ్ వన్లో 5,11 ఉన్నాయి. సో మనకు చూడండి 7,8 సో ఇంక మనకి ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ రోలో 7,5, 8,11. 7,5, 8,11. సో చూడండి 7,8, 8,11 ఇది. ఇదే సమ్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అయితే మనం ఏం చేస్తాం చూడండి. ఇది మనం ప్యూర్ స్ట్రాటజీకి అప్లై చేస్తున్నాం. అంటే మనకు సమ్లో ఆల్రెడీ ఇండికేట్ చేస్తాం ఇది ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పి. ఇదే సమ్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి 2x2 సైజ్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఆర్గ్యుమెంట్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. మాకు డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లంలో ప్యూర్ స్ట్రాటజీ అడిగేసాడు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ ఇదే సమ్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అయితే కనుక ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ ఏది ఎంత ఉంది చూడండి 2x2 ఉంది కాబట్టి దీనికి ఆర్గ్యుమెంట్స్ మెథడ్ అప్లై చేయొచ్చు, లేదా మనం చూసానో చెప్పేయచ్చు ఇది ప్యూర్ మిక్స్డ్ అని చెప్పి. సో చూడండి ఇక్కడ ఇలాగైనా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. 7,8 మన ప్రిన్సిపల్ ఏంటి యాడ్ చేసుకోవాలి కదా. 7 + 5 12, 8 + 11 19. సో 7 ప్లస్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే అగైన్ వి అప్లై ద డామినెన్స్. సో చూడండి ఇక్కడ అగైన్ వి అప్లై ద డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యూర్ స్ట్రాటజీ. ఇది ప్యూర్ స్ట్రాటజీ కాబట్టి మనం ఈ 2x2 ఇది 2x2 అంటే 2 రోస్ ఉన్నాయి, 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది 2x2 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి దీనికి మనం మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అయితే డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేసుకుంటాం. ఈ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది 2x2 సైజ్ కాబట్టి ఇది ఇది మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అయితే డామినెన్స్ అప్లై సారీ దిస్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఆఫ్ 2x2 సైజ్. ఇది మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ అయితే కనుక మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీద అప్లై చేస్తాం. బట్ ఇది ప్యూర్ స్ట్రాటజీ కాబట్టి దీనికి మళ్ళీ మనం డామినెన్స్ అప్లై చేస్తాం. సో అగైన్ వీ అప్లై ద డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ప్యూర్ స్ట్రాటజీ. సో 7,5 12, 8,11 19. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కంపేర్ చేసుకుంటాం. ప్రిన్సిపల్ ఏంటి ఇక్కడ x < y కదా. సో దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. 7 < 8 ఓకే, 5 < 11 ఓకే. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఎలా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాను. ఇంక ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ 8ని 11 ఉన్నాయి. ఐ గో ఫర్ ద కాలం. ఇది 1 into 1 కాలం. ఇక్కడ మన ప్రిన్సిపల్ ఏంటి కాలంకే ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వై. 11 ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను, దీని వై అనుకుంటున్నాను. 11 గ్రేటర్ దాన్ 8 కదా. ఇక్కడ చూడండి 11 గ్రేటర్ దాన్ 8. 11 గ్రేటర్ దాన్ 8 అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వైలో ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వై. 11 గ్రేటర్ దాన్ 8 ఈక్వల్ టు 8 అవ్వాలి, లేదా గ్రేటర్ దాన్ 8 అవ్వాలి. సో 11 గ్రేటర్ దాన్ 8 అయింది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి జస్ట్ 11 ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాను ఇలాగా. సో ఇలాగ స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇంక మిగిలిన ఎలిమెంట్ ఏముంది 8 ఉంది. దట్ 8 ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్. ఇప్పుడు మనకి ఆ 8 వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ వి వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాబబిలిటీస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్రాబబిలిటీస్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే చూడండి.
మీ వాల్యూస్ అంటే చూస్తున్నారా ఇవి 2, 3, 1, 3. ఇక మనం ఏం చేస్తామో ఫస్ట్ డామినెన్స్ ప్రాపర్టీకి మనం దేనికి అప్లై చేస్తాం, రోస్కి అప్లై చేస్తాం కదా. అప్పుడు ఏమైంది మనకి, ఫస్ట్ రో ఇది ఫస్ట్ రో కదా, ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. లాస్ట్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. మనకి ఇంక ఏ రోస్ ఉన్నాయంటే సెకండ్ రో అండ్ థర్డ్ రో ఉన్నాయి. ఆ వాల్యూసే ఇక్కడ మనం వేసుకున్నాం. ఇది సెకండ్ రోలో ఎలిమెంట్స్ ఇవి, ఈ రో 2 యొక్క ఎలిమెంట్స్, ఇది రో 3 యొక్క ఎలిమెంట్స్. అలాగే 1, 3 చూడండి ఇది ఎలా వచ్చిందంటే, ఫస్ట్ మనం రోకి డామినెన్స్ అప్లై చేస్తాం. అప్పుడు ఫస్ట్ రో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇక మనకి డామినెన్స్ రోకి అప్లై చేస్తాం కదా, ఫస్ట్ రో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, ఫోర్త్ రో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇక మనకి ఏ రోస్ ఉన్నాయంటే సెకండ్ రో ఉంది, థర్డ్ రో ఉంది. సో సెకండ్ రో అండ్ థర్డ్ రో. సో వీ హ్యావ్ ద సెకండ్ రో అండ్ థర్డ్ రో. సో దీనికి మనం ఏం చేసాం, దీనికి కూడా డామినెన్స్ అప్లై చేసాం. అప్పుడు అప్లై చేస్తే ఏమైంది, సో ఫస్ట్ రోకి అప్లై చేస్తాము డామినెన్స్ చేస్తే ఫస్ట్ రో వెళ్ళిపోయింది, ఫోర్త్ వెళ్ళిపోయింది. ఇంక సెకండ్ రో థర్డ్ రో ఉంది. ఈ సెకండ్ రో థర్డ్ రోకి మనం ఏం అప్లై చేస్తామంటే మళ్ళీ కాలమ్స్కి అప్లై చేస్తాం. సో ఫస్ట్ రోస్కి అప్లై చేస్తాం, అందులో ఫస్ట్ రో సెకండ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, 2, 3 రోసే ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఈ 2, 3 రోస్ని కాలమ్స్కి అప్లై చేస్తాం. అప్పుడు ఫిఫ్త్ కాలం వెళ్ళిపోయింది, ఫోర్త్ కాలం వెళ్ళిపోయింది, సెకండ్ కాలం వెళ్ళిపోయింది. మనకి ఏమున్నాయి, కాలం 1 ఉంది, కాలం 3 ఉంది. అంటే 7, 5, 8, 11 మనకి అవి ఇక్కడ వేసుకున్నాం. 7, 5, 8, 11. 2 సెకండ్ రోలో 7 and 5 అనే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, థర్డ్ రోలో 8, 11 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఫస్ట్ రోలో 7 and 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, థర్డ్ రోలో 5 and 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూస్ ఇవి. ఇప్పుడు మనం వాల్యూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ప్లేయర్ ఏ, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ప్లేయర్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్లేయర్ ఏకి ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, 1, 2, 3, 4. ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది కాబట్టి 0. సెకండ్ స్ట్రాటజీలో మనకి అనే వాల్యూ వచ్చిందా, రాలేదు, 0. మనకు ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ ఎక్కడ వచ్చింది, ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది కాబట్టి 0నే. సెకండ్ అనే వాల్యూ వచ్చిందా, లేదు, 0నే. థర్డ్ రో ఇది, ఇక్కడ ఈ థర్డ్ రోలో మనకి వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్ V వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం అందుకు 1 వేసుకున్నాం. ఫోర్త్ రో 0నే. సో ఇక్కడితో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ కాలమ్స్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ రోలో మనకి ఏమైనా వాల్యూ ఉందంటే 8 ఉంది వాల్యూ ఆఫ్ ద గేమ్. సో అక్కడ 1. సెకండ్ రో 0, థర్డ్ రో 0, ఫోర్త్ రో 0, ఫిఫ్త్ రో కూడా 0నే. ఇక్కడ ఫిఫ్త్ రో ఇండికేట్ చేయలేదు. సో ఫిఫ్త్ రో కూడా 0నే. సో 1 ఫస్ట్ రో వాల్యూ 1, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ కూడా 0నే. అవి కరెక్షన్ చేసుకోండి. సో మీరు సమ్స్ చేసినప్పుడు కనుక అది క్లాస్ అనేది కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ ద dominance property for the mixed strategy and graphical method. Thank you.